నమస్కారం శ్రీ ఫైబర్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధితోనే భారతదేశ అభివృద్ధి ముడిపడి ఉందన్న ప్రధాని మోడీ. ఢిల్లీ అమరావతి కలిసి ప్రగతిని పరుగులు తీస్తుందని వ్యాఖ్య. ప్రధాని మోడీ తెచ్చిన సంస్కరణలు దేశానికి ఒక గేమ్ చేంజర్ అన్న సీఎం చంద్రబాబు. ఒక్క ఓటు రాష్ట్ర భవిష్యత్తును మార్చేసిందన్న మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్. పోలవరం, రాజధాని విశాఖ ఉక్కు, రైల్వే జోన్, రోడ్లు, రైల్వే ప్రాజెక్టులకు నిధుల వరద అని వెల్లడి. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే, ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధితోనే భారతదేశ అభివృద్ధి ముడిపడి ఉందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిలో రాయలసీమ అభివృద్ధి ఎంతో కీలకమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఢిల్లీ, అమరావతి కలిసి ప్రగతిని పరుగులు తీస్తాయని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్ర పర్యటనకు వచ్చిన ప్రధాని మోదీ తొలుత శ్రీశైల మల్లికార్జునుని దర్శించుకున్నారు. అక్కడి శివాజీ స్ఫూర్తి కేంద్రాన్ని వీక్షించారు. అనంతరం కర్నూలుకు చేరుకున్నారు. నన్నూరు సమీపంలోని సభా వేదిక నుంచి రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో 13,429 కోట్లతో చేపట్టిన ప్రాజెక్టులు పనులకు శంకుస్థాపన, ప్రారంభోత్సవం చేశారు. అనంతరం జరిగిన బహిరంగ సభలో ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా మోదీ మాట్లాడుతూ, గత 16 నెలలుగా డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్తో ఏపీలో ప్రగతి పరుగులు తీస్తుంది అని అన్నారు. చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ సమర్థ నాయకత్వం తోడైందని, కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి పూర్తిగా సహకరిస్తుందని తెలిపారు. చంద్రబాబు చెప్పినట్లుగా 2047 నాటికి వికసిత్ భారత్ను సాధించాలని, వికసిత్ ఆంధ్రప్రదేశ్తోనే వికసిత భారత్ సాధ్యమవుతుందని పేర్కొన్నారు. हमारा आंध्र प्रदेश स्वाभिमान और संस्कृति की धरती है और साथ ही साइंस और इनोवेशन का सेंटर भी है। यहाँ असीमित संभावनाएं भी है और युवाओं का अनंत सामर्थ्य भी है। आंध्र को अगर जरूरत थी तो सही विजन और सही नेतृत्व की जरूरत थी। आज चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू के रूप में आंध्र के पास वो विजनरी लीडरशिप भी है और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग भी है। साथियों, पिछले 16 महीनों में आंध्र प्रदेश में विकास की गाड़ी तेज गति से दौड़ रही है। डबल इंजन की सरकार में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। आज दिल्ली और अमरावती मिलकर तेज विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जैसा चंद्रबाबू ने कहा, तेज गति को देख करके मैं कह सकता हूं कि 2047 में आजादी के जब 100 साल होंगे, विकसित भारत होके रहेगा। अभी बाबू ने बहुत ही भावना के साथ अपने विचारों को व्यक्त किया, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी होने वाली है। 21वीं सदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सदी होने वाली है। साथियों, आज भारत की और आंध्र प्रदेश की स्पीड और स्कोप, इसको पूरी दुनिया देख रही है। 2 दिन पहले ही आंध्र प्रदेश में गूगल ने बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। गूगल यहां हमारे आंध्र प्रदेश में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने जा रही है। और कल जब मैं गूगल के सीईओ से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि अमेरिका के बाहर दुनिया के कई देशों में हमारा निवेश है, लेकिन सबसे ज्यादा निवेश अब हम आंध्र में करने जा रहे हैं। इस नए एआई हब में पावरफुल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर कैपेसिटी, लार्ज स्केल एनर्जी सोर्सेज और एक्सपांडेड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क शामिल है।
गूगल के इस एआई हब इन्वेस्टमेंट में एक नया इंटरनेशनल सबसी गेटवे बनाया जाएगा। इसमें कई इंटरनेशनल सबसी केबल्स शामिल होंगे जो भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर विशाखापट्टनम तक पहुंचेगी। साथियों, इस प्रोजेक्ट से विशाखापट्टनम एक एआई और कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित होगा। ये केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सेवा देगा। मैं इसके लिए आंध्र के लोगों को विशेष बधाई देता हूं और चंद्रबाबू के विजन की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। भारत के विकास के लिए आंध्र प्रदेश का विकास जरूरी है और मैं मानता हूं आंध्र के विकास के लिए रायलसीमा का विकास भी जरूरी है। आज कर्नूल की जमीन पर जो काम शुरू हुए हैं, ये रायलसीमा के हर जिले में जॉब्स और प्रॉस्पेरिटी के नए दरवाजे खोलेंगे। इन प्रोजेक्ट से यहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और गति मिलेगी। ప్రధాని మోదీ తెచ్చిన సంస్కరణలు దేశానికి గేమ్ చేంజర్లుగా సీఎం చంద్రబాబు అభివర్ణించారు. ఈ 21వ శతాబ్దం ఆయనదేనన్నారు. కర్నూలులో నిర్వహించిన సూపర్ జీఎస్టీ సూపర్ సేవింగ్ సభలో ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగించారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలతో దేశానికి ప్రగతి పదం నడిపిస్తున్నందుకు, ముఖ్యమంత్రిగా, ప్రధానిగా 25 ఏళ్లుగా ప్రభుత్వ అధినేతగా కొనసాగుతున్నందుకు మోదీకి ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేశారు. సరైన సమయంలో సరైన చోట సరైన వ్యక్తి అయిన ప్రధాని మోదీ విశిష్ట వ్యక్తి అని ప్రశంసించారు. ప్రగతిశీల దేశంగా 2047 నాటికి భారత్ ప్రపంచానికి సూపర్ పవర్గా తయారవుతుంది అన్నారు. సూపర్ జీఎస్టీ సూపర్ సేవింగ్ సభలో పాల్గొనడానికి మన రాష్ట్రానికి వచ్చినటువంటి ప్రధానమంత్రి, మన అందరి భవిష్యత్తు కాపాడే నాయకుడు నరేంద్ర మోడీ గారికి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి స్వాగతం పలకండి. మీరందరూ కూడా జీఎస్టీ వల్ల లాభం పొందారా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. పొందామంటే చేతులు పైకెత్తండి. అలాంటప్పుడు చప్పట్లు ఏ విధంగా మారుమోగాలో ఒక్కసారి మళ్ళా చేసి చూపించండి. ఇటువంటి ప్రాంతంలో జీఎస్టీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ రిఫార్మ్స్ ఈరోజు మీకు ఇచ్చినటువంటి లాభం సూపర్ సేవింగ్ ఇది ప్రారంభం మాత్రమే. రాబోయే రోజుల్లో ఇలాంటి లాభాలు ఇంకా ఎక్కువ మీరు చూడబోతున్నాం, మనందరం చూడబోతున్నాం. దానికి ఆ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఇక్కడికి రావడం మనందరికీ శాశ్వతంగా గుర్తుంటుంది. ఆన్ బిహాఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ ఏపీ ఐ థ్యాంక్ మోడీజీ ఫర్ ది జీఎస్టీ రిఫార్మ్స్. అగైన్ గట్టిగా మీరు చెప్పాలి, ఇది మా అందరికీ న్యాయం జరిగిందని. ఐ ఆల్సో కంగ్రాచులేట్ హిమ్ ఆన్ హిస్ రిమార్కబుల్ జర్నీ of 25 years tenure at the helm of public service as Chief Minister and Prime Minister. Modi ji is a unique leader serving the nation with utmost dedication. I don't have any doubt 21st century belongs to Modi ji. He is the right leader, right place in right time. Country is very fortunate to have leader like Narendra Modi ji. We are very happy about it. I have worked with many prime ministers, but I have never seen a leader like Narendra Modi ji. He is working continuously without rest or break. Modi ji has brought many game-changing reforms. As a result, today, India is globally respected. India is strong and India is progressive. By 2047, 100 years of Independence Day, India shall emerge as the #1 superpower in the world. That is only possible
త్రూ నరేంద్ర మోడీజీ. మోడీ గారి సంకల్పంతో 11 ఏళ్ల క్రితం 11వ ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఉన్న భారతదేశం 4వ స్థానానికి చేరాం. 28కి 3వ స్థానానికి వస్తాం. 2038కి 2వ ఆర్థిక శక్తిగా ఎదుగుతాం. ఆర్థికంగా మన బలం ఏంటో ఈ విజయాలు చెప్తే, సైనికంగా మన బలమేంటో ఆపరేషన్ సింధూర్ చూపించిందా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. మాటలతో కాదు, చేష్టలతో చూపించే వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ గారు. ఒక్క ఛాన్స్ అంటూ వచ్చిన వారు రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేస్తే 2024లో ఎన్డీఏకి ప్రజలు వేసిన ఆ ఒక్క ఓటు రాష్ట్ర భవిష్యత్తు మార్చిందని రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ పేర్కొన్నారు. ఒక్క ఓటుతో ఆంధ్రాను అగ్రస్థానంలో నిలిపారని ఆయన అన్నారు. కర్నూలు సభలో మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ మాట్లాడుతూ, మీరు వేసిన ఒకే ఒక ఓటు లక్షల కోట్ల అభివృద్ధి, వేల కోట్ల సంక్షేమం తీసుకొచ్చింది. ఒక ఓటు పోలవరానికి 12,500 కోట్లు, అమరావతికి 15,000 కోట్లు, విశాఖ ఉక్కుకు 11,400 కోట్లు, విశాఖకు రైల్వే జోన్, జాతీయ రహదారులకు 70,000 కోట్లు, రైల్వే ప్రాజెక్టులకు 70,000 కోట్లు, కొప్పర్తి ఒర్వకొల్లు పారిశ్రామిక కారిడార్ 1,00,000 కోట్ల, బీపీసీఎల్ రిఫైనరీ 1,00,000 కోట్ల, ఆర్సిలాల్ మిట్టల్ ఉక్కు పరిశ్రమ వచ్చాయి. మెగా డిఎస్సి 2024 నిర్వహించి 16,000 మందిని టీచర్లను చేసింది. 65 లక్షల మంది అమ్మలకు తల్లికి వందనం కింద 15,000, రైతులకు అన్నదాత సుఖీభావ కింద 20,000, అమ్మకు వందనం, శ్రీశక్తి పథకం ద్వారా ఆర్టీసీ బస్సులో ఉచిత ప్రయాణం, ఉచిత సిలిండర్లు, ఆటో డ్రైవర్లకు 15,000 సహాయం. ఇవన్నీ మీరు వేసిన ఒక్క ఓటుతోనే సాధ్యమన్నారు అని ప్రజలను ఉద్దేశించి అన్నారు. సూపర్ జీఎస్టీతో నిత్యావసర సరుకులు, వస్తు సేవల ధరలు తగ్గింపు, ప్రతి కుటుంబానికి 20,000కు పైగా ఆదా అవుతుందని చెప్పారు. 2024లో ఎన్డీఏ కూటమికి మీరేసినటువంటి ఓటు ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తును మార్చింది. ఒక్క ఛాన్స్ అంటూ వచ్చిన వారు రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేశారు. ఒక ఓటు, కూటమికి వేసినటువంటి ఒక ఓటు 100 లాభాలను కలిగించింది. ఒకే ఒక సంవత్సరంలో కలిగించింది. ఒక ఓటు లక్షల కోట్ల అభివృద్ధి, ఒక ఓటు వేల కోట్ల సంక్షేమం, ఒక ఓటు పోలవరానికి 12,500 కోట్లు, ఒక ఓటు అమరావతికి 15,000 కోట్లు, ఒక ఓటు విశాఖ ఉక్కుకి 11,450 కోట్లు, ఒక ఓటు విశాఖకు రైల్వే జోన్, ఒక ఓటు నేషనల్ హైవేస్ కు 70,000 కోట్లు, ఒక ఓటు రైల్వే ప్రాజెక్టులకు 70,000 కోట్లు, ఒక ఓటు కొప్పర్తి ఓర్వకల్లు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్, ఒక ఓటు 1,00,000 కోట్ల బీపీసీఎల్ రిఫైనరీ, ఒక ఓటు 1,00,000 కోట్ల ఆర్సిలర్ మిట్టల్, ఒక ఓటు 16,000 డిఎస్సి ఉద్యోగాలు, ఒక ఓటు 65 లక్షల మందికి తల్లులకు వందనంతో 15,000, ఒక ఓటు రైతులకు భరోసా డబ్బులు, ఒక ఓటు ఉచిత బస్సు, ఒక ఓటు ఉచిత సిలిండర్లు, ఒక ఓటుతో ఇప్పుడు సూపర్ జీఎస్టీ పేరుతో ధరల తగ్గింపు, ప్రతి కుటుంబానికి సంవత్సరానికి 20,000కు పైగా ఆదా కలిగేలాగా, టూత్ పేస్ట్ నుండి సబ్బుల నుండి సిమెంటు స్టీల్ వరకు, రైతులు కొనేటువంటి ట్రాక్టర్ల వరకు, తినే పదార్థాల మీద ప్రతి కుటుంబంలో ప్రతిరోజు చేకూరేటువంటి లబ్ధి ఈరోజు సూపర్ జీఎస్టీతో చేసినటువంటి ఈ జబ్ది. దీన్ని ఇంటింటికి తీసుకెళ్లడానికి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాలతో నారా లోకేష్ గారి నేతృత్వంలో ఒక టీం పనిచేసింది. ప్రైమ్ మినిస్టర్ సాబ్, we have conducted more than 98,000 street corner meetings, awareness camps in the schools, hospitals, in every street on the outreach program on the GST, sir. ఈ రోజు ఒక ఓటుతో నిన్నటికి నిన్న భారత ప్రధానమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో, నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి, లోకేష్ గారి ఆలోచనలతో ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తును దిశను మార్చేటువంటి గూగుల్ సంస్థ విశాఖలో పెట్టుబడులకు కారణం.
ఈ కూటమి నేతృత్వం అనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నా. ఒక్కసారి అటు చూడండి, కనుల పండుగగా ఉన్నటువంటి నరేంద్రుడు, ఇంద్రుడు, తుఫాన్ లాంటి పవన్ కళ్యాణ్ అనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా చేస్తున్నా. భవిష్యత్ తరాల తల రాతలు మార్చేటువంటి నాయకత్వం ఈరోజు మన కోసం, మన పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఈ కూటమి కొనసాగాల్సిందే. ఈ కూటమితోనే రాష్ట్రానికి, మనకు భవిష్యత్తు అనేటువంటిది మరొక్కసారి తెలియజేసుకుంటూ ఈ అద్భుతమైనటువంటి అవకాశంలో పాలు పంచుకుంటున్న మనందరినీ ఒక అదృష్టంగా భావిస్తూ మీ అందరి వద్ద సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై హింద్. ఎంతో పుణ్యక్షేత్రంగా ప్రసిద్ధిగాంచిన శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో ఈ నెల 22వ తేదీ నుండి నవంబర్ 20వ తేదీ వరకు కార్తీక మాస మహోత్సవాలు సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమంలో నిర్వహిస్తున్నామని దేవస్థానం ఈవో సీనా నాయక్ చెప్పారు. పవిత్రమైన కార్తీక మాసం పురస్కరించుకొని పరమేశ్వరునికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు, హోమాలు, పూజలు భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించడం జరుగుతుందని చెప్పారు. శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం మహామండపంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో దేవస్థానం పాలక మండలి అధికారులు పాల్గొని 2026 సంవత్సర క్యాలెండర్ను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఈవో మాట్లాడుతూ కార్తీక మాసంలో అభిషేక కార్యక్రమాలతో పాటు అనేక హోమాలు నిర్వహించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేశామని చెప్పారు. ముఖ్యంగా దీపావళి పండుగ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని శ్రీ మహాలక్ష్మి యాగం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నామని, ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు హాజరు కావాలని చెప్పారు. అమ్మవారి సన్నిధిలో ఈ నెల 23వ తేదీన గాజుల ఉత్సవం కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. కార్తీక మాసం సందర్భంగా శ్రీ మల్లేశ్వర స్వామి వారి ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రదోష హారతులు అనంతరం 2500 మందికి అన్న సంతర్పణ కార్యక్రమం నిర్వహించబోతున్నామని చెప్పారు. దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి దేవస్థానానికి సంబంధించి విజయవాడ నందు విశ్వావసు నామ సంవత్సరం కార్తీక మాసం మరియు మార్గశిర మాసములకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలు మీ ముందు ఉంచడానికి ఎంతో సంతోషిస్తున్నాము. ముందుగా మనకు ధనత్రయోదశి దీపావళి పండుగ మనకు లాంఛనంగా 19, 10, 25 ఆదివారంన ధనత్రయోదశి పర్వదినం సందర్భంగా ఉదయం 8 గంటలకు రుద్రహోమం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా శ్రీ మహాలక్ష్మి యాగం కూడా 20వ తారీఖున సోమవారం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఆ రోజు ప్రదోష కాలంలో అమ్మవారికి ప్రధాన ఆలయం నందు ధనలక్ష్మి పూజతో పాటు దీపాలంకరణ మరియు బాణాసంచ వెలిగించిన తర్వాత సాయంకాలం 7 గంటలకు ప్రధాన ఆలయంతో పాటు ఉపాలయాలన్నింటినీ కూడా కవాట బంధనం నిర్వహించుతుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాను. అక్కడితో మనకు దీపావళి పండుగకు సంబంధించిన కార్యక్రమం కంప్లీట్ అవుతుంది. రెండో అంశము కార్తీక మాసం. ఈ యొక్క దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి ఆలయం నందు కార్తీక మాసం 22 అక్టోబర్ 25 బుధవారం నుండి 20 నవంబర్ 25 గురువారం వరకు కూడా ఈ నెల రోజులు కూడా అంతా మొత్తం కూడా మనకు ఈ యొక్క కార్తీక మాసం పవిత్ర దినాలు అనేది జరుగుతాయని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాను. వీటిలో ముఖ్యంగా 23 అక్టోబర్ గురువారం రోజున శ్రీ కనకదుర్గమ్మ తల్లి అమ్మవారికి గాజుల ఉత్సవం, భగిని హస్తభోజనం, గాజులతో అలంకారణం ఈ యొక్క కార్యక్రమం మేజర్గా ఉంటుందని చెప్పేసి మీకు తెలియజేస్తున్నాము. అదేవిధంగా మనకు ఇదే కార్తీక మాసానికి సంబంధించి 21 నవంబర్ 10 గంటలకు పూర్ణాహుతితో ఈ యొక్క కార్తీక మాసం కూడా కంప్లీట్ అవుతుందని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణలతో దేశవ్యాప్తంగా 99% వస్తువులు, సేవలు పన్నురహితం కావడం లేదా 0%, 5% లేదా 18% జీఎస్టీ పరిధిలోకి వచ్చాయని జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీ షా అన్నారు. ఈ సంస్కరణలు సుస్థిర ఆర్థిక ప్రగతికి దోహదం చేస్తాయని తెలిపారు. సూపర్ జీఎస్టీ సూపర్ సేవింగ్స్ అవగాహన కార్యక్రమంలో భాగంగా రవాణా శాఖ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా అధికార యంత్రాంగం, కృష్ణా జిల్లా లారీ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు చేసిన ఆటోలు, సరుకుల రవాణా వంటి వివిధ పనులకు ఉపయోగించే చిన్న వాహనాల ర్యాలీని కలెక్టర్ లక్ష్మీ షా, జాయింట్ కలెక్టర్ ఎస్ ఇలక్కియా, జీఎస్టీ జాయింట్ కమిషనర్ ఎస్ ప్రశాంత్ కుమార్, జాయింట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ ఏ మోహన్ తదితరులతో కలిసి జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ లక్ష్మీ షా మాట్లాడుతూ స్వర్ణాంధ్ర వికసిత్ భారత్ సాకారానికి జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణలు తోడ్పడతాయని, రవాణా
ఆతిథ్య రంగాల్లో మరింత అభివృద్ధికి వీలవుతుంది అన్నారు. ప్రయాణికుల రవాణా వాహనాలు, వస్తువుల రవాణా వాహనాలకు 28% ఉన్న జీఎస్టీ 18% తగ్గిందని వివరించారు. సూపర్ జీఎస్టీతో రాష్ట్ర ప్రజలకు దాదాపు 8,000 కోట్లు, జిల్లా ప్రజలకు 300 కోట్లు, ప్రతి కుటుంబానికి నెలకు 6,000 నుంచి 12,000 వరకు ఆదా అవుతుందని వివరించారు. సర్క్యులర్ ఎకానమీతో పాటు కుటుంబ ఆర్థిక సాధికారతకు ఈ సంస్కరణలు ఎంతో మేలు చేస్తున్నాయన్నారు. జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణలతో కలిగే ప్రయోజనాలపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని కలెక్టర్ లక్ష్మీషా తెలిపారు. మన ఇంటర్ జిల్లాలో కూడా సూపర్ జీఎస్టీ, సూపర్ సేవింగ్ కాన్సెప్ట్ మీద ప్రజలందరికీ చైతన్యం తీసుకురావడం జరుగుతూ ఉంది. ప్రజలందరికీ ఇప్పుడు ఈ జీఎస్టీ తగ్గించడం వల్ల, జీఎస్టీ 2.0 సూపర్ జీఎస్టీ వల్ల ఎంత ఆదా అవుతూ ఉంది, ఎంత పబ్లిక్కి పాకెట్ మనీ సేవ్ అవుతున్నాయి, దీని గురించి అవగాహన కల్పిస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్, అలాగే ఆటో డ్రైవర్స్, వెహికల్ డ్రైవర్స్ అసోసియేషన్స్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో పెద్ద ర్యాలీ నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ ఒకవైపు చాలకులు, ఇంకొక వైపు వెహికల్స్తో పాటు ఆ డిపార్ట్మెంట్ అందరి సమన్వయంతో, అసోసియేషన్ అందరి సమన్వయంతో, కమర్షియల్ ట్యాక్స్, అలాగే జిల్లా యంత్రాంగం ద్వారా ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రజల్లో అవగాహన తీసుకురావాలి. చిన్న అంకెంశాలు మనం చూసుకుంటే రాష్ట్రంలోనే ఈ జీఎస్టీ, సూపర్ జీఎస్టీ వల్ల దాదాపుగా 8,000 కోట్లు డబ్బు ప్రజలకి ఆదా అవుతూ ఉంది. అలాగే మన జిల్లాలో చూసుకుంటే దాదాపుగా 300 కోట్ల వరకు ఆదా అవుతుంది. ప్రతి కుటుంబానికి తీసుకుంటే ఏం లేదన్నా కూడా 6,000 నుంచి 12,000 ప్రతి నెల సేవ్ అవుతుంది. సో ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఇంత చక్కగా తీసుకొచ్చిన మన ప్రధానమంత్రి వర్లు, ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి వర్లు సో ఈ కార్యక్రమాన్ని చక్కగా చేపడుతున్నారు. కాబట్టి ఇది ప్రజలకి అందరికీ తెలియచేయాలి. ఇది ఆటోమొబైల్లో చూసుకుంటే 18% నుంచి 5%కి 28 అదొకసారి ఇవ్వండి. 12 to 28 to 12 10% తగ్గించడం జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రయాణికుల రవాణా వాహనాలు, అలాగే వస్తువులు రవాణా వాహనాలు వస్తువులు, అలాగే వస్తువుల ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ, ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ కానీ ఇవన్నిటికి 28% ఉండేది 18% తగ్గింది. అంటే దాదాపు 10% ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోయింది. సో దీనివల్ల చాలా ఆదా అవుతుంది పబ్లిక్కి, అలాగే వెహికల్లో కొనే వాళ్ళకి, వీళ్ళందరికీ ఆదా అవుతుంది. గవర్నమెంట్కి నష్టమైన కూడా పబ్లిక్కి ఆదా అవ్వాలి, పబ్లిక్కి వెసులుబాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చిన ఈ జీఎస్టీ సంస్కరణలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇది ప్రజలందరికీ మీ ద్వారా కూడా వెళ్ళాలి, ప్రతి ఒక్కరు దీని బెనిఫిట్ పొందాలి. సో వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ ఆటోమేటిక్గా ట్యాక్స్ వల్ల లక్షలాది రూపాయలు సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఆ సేవ్డ్ అమ్మని మళ్ళీ మనకి ఎకనామీలో వస్తుంది. మన సొసైటీలో వాళ్ళు పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్కి వాడుకుంటారు, లేదా నిత్యావసర వస్తువు కొనుక్కోవడానికి వాడుకుంటారు, లేదా ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు. సో మీకు తెలిసే ఉంది చిన్న చిన్న పొదుపు, చిన్న చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్తో ఎంత మంచి ఫలితాలు వస్తాయని. సో ఇటువంటి సేవింగ్ జీఎస్టీ ద్వారా కూడా సో చాలా వరకు ఆర్థిక ప్రగతికి, అలాగే పురోగతికి దోహదపడుతుంది. మన స్వర్ణాంధ్ర ఏదైతే ఉందో అది సాధించడానికి, అలాగే మనకి ఇచ్చిన వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాలు చేరుకోవడానికి, అలాగే విజన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ భాగంగా విజన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 2047 లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ఇది ఎంతో దోహదపడుతుందని సందర్భంగా భావిస్తూ మన జిల్లాలో అయితే ముమ్మరంగా ప్రతిరోజు ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ ఇన్వాల్వ్ చేసి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావడం జరుగుతుంది. సో మీ ద్వారా కూడా ఈ మెసేజ్ ప్రతి ఒక్కరికి వెళ్ళాలి. ఈ జీఎస్టీ సేవింగ్, సూపర్ జీఎస్టీ, సూపర్ సేవింగ్ గురించి అవగాహన కల్పించాలని కోరుకుంటున్నాను. బాలికలకు సమాన అవకాశాలు, నాణ్యమైన విద్య, ఆరోగ్య సేవలు అందించడంతో పాటు వారు అన్ని విధాల అభివృద్ధి చెందేందుకు సమిష్టిగా కృషి చేద్దామని జిల్లా కలెక్టర్ జి. లక్ష్మీషా పిలుపునిచ్చారు. వారి బంగారు భవితకు బాసటగా నిలుద్దామని అధికారులతో అన్నారు. అంతర్జాతీయ బాలిక దినోత్సవం సందర్భంగా విద్యార్థులకు వ్యాసరచన, వక్తృత్వం, పెయింటింగ్ తదితర విభాగాల్లో పోటీలు నిర్వహించగా వీటిలో విజేతలుగా నిలిచిన వారికి గురువారం కలెక్టరేట్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ లక్ష్మీషా అధికారులతో కలిసి పథకాలు, బహుమతులు ప్రదానం చేశారు. బాలికలకు శుభాకాంక్షలు తెలియచేసి బాగా చదువుకొని కెరియర్లో ఉన్నతంగా ఎదగాలని సూచించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ లక్ష్మీషా మాట్లాడుతూ ప్రతి బాలికకు సమానత్వం, సరైన అవకాశాలు కల్పించడం ద్వారా ఉన్నత స్థానాలకు ఎదుగుతారన్నారు. అత్యున్నత స్థానంలో ఉన్న గౌరవ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము వివిధ రంగాల్లో రాణిస్తున్న మహిళా మనులను ఉదాహరిస్తూ ఇలాంటి గొప్ప వ్యక్తులను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు, పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకుని జీవితంలో ఎదగాలని బాలికలకు సూచించారు. అదేవిధంగా వివక్ష, బాల్య వివాహాలు, హింస వంటి వాటికి అడ్డుకట్టు వేసేందుకు సమన్వయ శాఖల అధికారులు, సిబ్బంది కలిసికట్టుగా కృషి చేయాలని కలెక్టర్ లక్ష్మీషా పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు మనకు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ, ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీ, మెడికల్ ఇండస్ట్రీ, గ్లోబల్ లెవెల్లో చూసుకున్నా కూడా పెద్ద కంపెనీ సీఈఓస్ సో అందరూ విమెనే ఉన్నారు. ఈవెన్ మన భారత రాష్ట్రపతి కూడా ఇప్పుడు ద్రౌపది ముర్ము మేడం, సో ఆవిడ కూడా మహిళే. సో ఎంత చక్కగా దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు, సో ఎంత సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంది. అందుకే ద చేంజ్ ఐ లీడ్ అండ్ గర్ల్ ఆన్ ది ఫోర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ క్రైసిస్
ఎస్పెషల్లీ క్రిసిస్ అనుకుంటే మనం ఈ మధ్య జస్ట్ ఇంకా అందరి మెమరీలో ఉన్న కోవిడ్ సమయం మీకు గుర్తే ఉంది. కోవిడ్ టైంలో డాక్టర్స్ అండ్ నర్సెస్, ఏఎన్ఎంస్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అంగన్వాడీ వర్కర్స్ ఎంత నిబద్ధతతో, ఎంత క్రైసిస్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి వస్తుందని తెలిసి కూడా వాళ్ళు వెళ్ళి పణం పెట్టి సర్వ్ చేశారు. సో అటువంటి క్రైసిస్లో అంత చక్కగా ముందుండి నేను మీతో ఉన్నాం, మనం సమాజ ప్రగతి కోసము, సమాజ రక్షణ కోసం పనిచేస్తామని పరిచేసిన ప్రత్యేక మహిళా మండలికి నేను ఈ సందర్భంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. దీంతో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఒకటే, ఎవరేం తక్కువ లేదు. ఇది గాడ్స్ క్రియేషన్లో ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. అది పురుషుడు కావచ్చు, మహిళలు కావచ్చు. బయాలజికల్గా కొన్ని డిఫరెన్స్ ఉన్నా కూడా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పర్ఫార్మెన్స్, ఎఫిషియన్సీ అండ్ స్కిల్స్ అండ్ ఫైటింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫోర్ ఫ్రంట్ చూసుకుంటే ఈక్వలీ వీఆర్ కేపబుల్ అనే విషయాన్ని టైమ్ అండ్ అగైన్ నిరూపించడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి నకిలీ మద్యంపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చ సాగుతుందని టీడీపీ నేత బుద్ధ వెంకన్న అన్నారు. జోగి కలిస్తే బూడిద రాలినట్టు జగన్ జోగి రమేష్ కలిస్తే బూడిద రాలుతుందని తేలిపోయిందని వ్యాఖ్యలు చేశారు. గత 5 ఏళ్లలో జగన్ అవినీతి, హత్యలు చేసిన వారిని ప్రోత్సహించారని, అదే చంద్రబాబు అయితే వెంటనే వారిపై చర్యలు తీసుకున్నారని అన్నారు. జోగి రమేష్ కీలక పాత్ర ఉందని జనార్దన్ స్వయంగా ప్రకటించారని, తప్పు చేసి దొరికిపోయి కూడా జోగి రమేష్ సిగ్గు లేకుండా వాగుతున్నారని మండిపడ్డారు. వన్టౌన్లోని తన నివాసంలో మాజీ ఎమ్మెల్సీ బుద్ధ వెంకన్న విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ కల్తీ మద్యంతో సంబంధం లేని చంద్రబాబు ఎందుకు ప్రమాణం చేయాలని ప్రశ్నించారు. జోగి రమేష్, జనార్దన్ స్నేహితులం అని చెప్పలేదా? మీ ఇద్దరి మధ్య వాట్సాప్ చాటింగ్, ఫేస్ టైమ్ కాల్స్ మాట్లాడింది వాస్తవం కాదా? నువ్వు ఏ తప్పు చేయకపోతే సీట్ ముందుకు వెళ్ళు అని జోగి రమేష్ను ఉద్దేశించి అన్నారు. ఆయన దగ్గర ఉన్న ఆధారాలు ఇచ్చి సంచలిత నిరూపించుకోవాలని అంటూ సవాల్ విసిరారు. జగన్ అవినీతి గురించి లోకమంతా తెలుసన్నారు. ఆయన మద్యం కుంభకోణం వల్ల 12 మంది జైలుకు వెళ్లారని, ఇప్పుడు నకిలీ మద్యం విషయంలో జోగి రమేష్ అడ్డంగా దొరికిపోయారని అన్నారు. ఇంత జరుగుతున్నా జగన్ నిద్రపోతున్నాడా? జోగి రమేష్ను ఎందుకు సస్పెండ్ చేయలేదని నిలదీశారు. ఏదైతే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కల్తీ మద్యం గురించి వివిధ వార్తలు వస్తున్నాయో ఆ వార్తలు ముఖ్యంగా జోగి రాసుకుంటే బూడిద రాలినట్టు జగన్ రెడ్డి, జోగి రమేష్ ఇద్దరూ కలిసి ఇది చేసినటువంటి స్కాము. ఇందులో జోగి రమేష్ అనే వ్యక్తి పేరు జనార్దన్ రావు అనే దొంగ చెప్పాడు. కాబట్టికి దీన్ని గురించి తప్పించుకోవడానికి ఈ మీడియా పుల్లులన్నీ కలిపి, మీడియా పుల్లులు అంటే మా కృష్ణా జిల్లాలో ఉంటారు, వేసేస్తావు, పొడి చేస్తావు, లాగేస్తావు, వేసేస్తారు అంటారు, వెళ్ళి పడుకుంటారు. ఎవరన్నా వేస్తారు వీళ్ళు ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు వేసేస్తాను, పొడి చేస్తాను, లాగేస్తాను, డ్యామ్ డోమ్ ఒక్కడన్నా చెంపదెబ్బ కొట్టిన దాఖలాలు నేను వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే చెప్పా. నా ప్రభుత్వంలో చెప్పడం కాదు, వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే నేను చెప్పా ఈ మాటలు. ఏమని వీళ్ళెవరిని చెంపదెబ్బ కొట్టిన దాఖలాలు లేవు. వీళ్ళంతా మీడియా పులులు, మీడియా ముందు వాగడం తప్ప వీళ్ళెవరిని ఏం చేసే సినిమా లేదు వీళ్ళకని. బియ్యం దొంగతనం కేసులో నా భార్యకి ఏం సంబంధం లేదు, నా భార్య పేరు పెట్టింది నేనే అని నువ్వు ఒప్పుకో. నిన్ను అరెస్ట్ చేస్తారో లేదో చూద్దాం. తప్పు చేయడం చంద్రబాబు గారిని ప్రమాణం చేయమన్నాం. ఏంటిది? ఈ కల్తీ మద్యం కేసులో జనార్దన్ రావు అనే ముద్దాయి జోగి రమేష్ పేరు చెప్పాడు. జోగి రమేష్ వెనకాతల జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నాడు, ఇంకెవరున్నారో అవి కూడా త్వరలోనే తేల్తాయి. ఈ కల్తీ మద్యం చేసి 3,500 కోట్లు ఇవాళ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చి షాపులు పాట పెట్టింది, ప్రభుత్వం నడపట్ల. అలాగే మద్యం ఎవరైతే మద్యం తయారీ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇచ్చారు. మేమేమి ప్రభుత్వం నడపడం, కూటమి ప్రభుత్వం నడపడం, చంద్రబాబు గారు నడపడమో, లేకపోతే లోకేష్ బాబు గారు నడపడమో, లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు నడపడమో నడపట్లే. ఇక్కడ ప్రైవేటు వ్యక్తులు నడుపుతున్నారు. కల్తీ మద్యం ముమ్మాటికి వైసీపీ ప్రభుత్వం నుంచి జరుగుతున్నది. వాళ్ళని కోవట్లుగా తెలుగుదేశం పార్టీలో చేర్చడం ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో. అది ఇంకోటండి, అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అంటే చంద్రబాబు గారు కానీ, చంద్రబాబు గారి కుటుంబం కానీ ఇలాంటి పనులు చేసే వాళ్ళని పార్టీలో పెట్టుకోరు, పార్టీలో ఉంచరు. ఇదంతా జగన్మోహన్ రెడ్డికి అలవాటు. కాబట్టికే ఏదైతే జోగి రమేష్
ఈ కేసులో స్వచ్ఛందంగా పోలీసులు అరెస్ట్ చేయకముందు స్వచ్ఛందంగా వెళ్ళి అరెస్ట్ అయితే పెద్ద తలకాయ పేరు కూడా వస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. మీరు మీడియా ముందు దయచేసి పిచ్చి పిచ్చి కోతలు కోయడం, చంద్రబాబు గారిని ప్రమాణం చేయమన్నాం, లోకేష్ బాబు గారిని ప్రమాణం చేయమన్నాం మాట్లాడితే మాత్రం ఊరికైనా ప్రసక్తే లేదు. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధితోనే భారతదేశ అభివృద్ధి ముడిపడి ఉందన్న ప్రధాని మోడీ. ఢిల్లీ అమరావతి కలిసి ప్రగతిని పరుగులు తీస్తుందని వ్యాఖ్య. ప్రధాని మోడీ తెచ్చిన సంస్కరణలు దేశానికి ఒక గేమ్ చేంజర్ అన్న సీఎం చంద్రబాబు. ఒక్క ఓటు రాష్ట్ర భవిష్యత్తును మార్చేసిందన్న మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్. పోలవరం, రాజధాని విశాఖ ఉక్కు, రైల్వే జోన్, రోడ్లు, రైల్వే ప్రాజెక్టులకు నిధుల వరద అని వెల్లడి. ఇవి ఇప్పటి వరకున్న అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ శ్రీ ఫైబర్ న్యూస్.